So this will be the chapter 2 of auditing, and here we'll be discussing about audit strategy, audit planning and audit program. And in addition to that, you will be studying and standards on auditing, which will be comprising of all these things. That is how you are supposed to plan the audit of financial statements, how it should be started, how it should be executed, and how it should be ended. So all these things, 3 steps ಸ್ವಲ್ಪ in detail ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And also in detail we'll be discussing about these 3 terminologies: audit strategy, audit planning and audit program. So as compared to other chapters, this is a very minute chapter which contains almost around 8 to 9 pages. That's it. Okay, right, let us start the content. Okay, right. So this is the summary sheet where it prescribes what all things will be covered. So basically, standards and auditing ಅಲ್ಲಿ there are 5 things covered: preliminary engagement activities, planning the activities, that is especially audit plan ಅಲ್ಲಿ developing stage ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, and later planning audit strategy and developing the audit plan and executing the things, and later on how do you document it and what all things has to be documented. So here, so all the steps will be covered in detail here. So first of all, here this standards in auditing deals with auditors' responsibility to plan and audit a financial statement. That means the objective of this standards in auditing is how you need to audit the financial statements of an entity or a concern. This standards in auditing is framed in the context of recurring audits. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಆಡಿಟಿಂಗು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಕರಿಂಗ್ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ವಿಚ್ the clients who are repetitive in nature. Okay, ಹೊಸ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನೇನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆಡಿಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ and later on, and the engagement partner and other key members of the engagement team shall be involved in ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಆಡಿಟ್ ಟೀಮ್, you need to make sure that the audit plan should be comprising of all the key elements discussed with the audit team. It should not be completely auditor oriented. Of course it is the responsibility of the auditor, but even you should make sure that you will be utilizing the ideas and opinions given by the other staff members. Okay, right. So in the beginning, so first stage alli ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, we are studying about preliminary activities. So in case of preliminary activities, basically there are 3 things: 1, 2 and 3. Okay, what you are supposed to do, right? ಮೊದಲನೇದು, you need to perform the procedures required by SI 220 and regarding the continuance of the client relationship. So ಇದನ್ನು ನಾವು 220 ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ನ್ಯೂ ಆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಆಡಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಹೊಸ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಅನ್ನೋದು 220 ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕವರ್ಡ್. Next, evaluating the compliance with the ethical requirements including independence as required by SI 220. Okay, so ಕೆಲವೊಂದು ಎಥಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿರೋ ಥರ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಅವರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಎಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟಿಟಿ ಟು ಮೈ ವರ್ಕ್, ಅದೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು SI 210. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು SI 210 ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದು? ನಂಬರ್ 1, ನೀವು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ they are not putting any conditions on you, restrictions on you. 2 things, both the things ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ 220 ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ವ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ
ethical requirements as regard to especially independence. There is no threat to independence ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ the initial engagement letter to make sure that there is no limitations in your audit. Okay, so this is with respect to preliminary engagement activities, that is before developing the audit, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಡಿಟ್ ಥರ ಇನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಒನ್, ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, and second one, planning the audit, audit plan. So illi audit strategy ಮತ್ತು audit plan, these two things sound similar but they are actually not the same. ಅಂದರೆ there is a thin line of difference between them. ಏನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ audit strategy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what should be done, okay, whereas audit plan ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how it is to be done. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ವೈಡರ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ವಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, whereas in the audit plan we will describe how that objective has to be ascertained or how the objectives has to be achieved in detail. Okay, right. So in planning activities ali first one we will be discussing about audit strategy. So audit strategy li ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್, ಮೊದಲನೇದು, ಬಿಫೋರ್ establishing an overall audit strategy, what is supposed to do? You should identify the characteristics of the engagement that define its scope. So ನಮ್ಮ preliminary audit engagement letter ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we will come to know that what is the nature of the business and also what is the coverage of the business, how much percentage I am supposed to cover in my audit. So ಈ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. And second one, ascertaining the reporting objectives of the engagement to plan the timing and audit of the nature of communication required. So second one is this point. It is reporting objectives. So being an auditor, reporting on the matters of an entity in the audit report is primary responsibility. So ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. Okay, so that ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ NTE, that is nature, timing and extent of audit procedures that should be performed in order to make a report on those matters. Okay, so first point ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದು in order to decide the scope ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ what do you call it as, they will be wasting their time on unimportant items or it may be more time consuming. So ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ you need to segregate clearly between what are the important aspects, significant and non-significant matters, and in which area you are supposed to put more time and efforts ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್. And fourth one, consider the results of the preliminary engagement activities and whereby applicable whether knowledge gained on other engagements performed by the engagement partner for the entities relevant. So ಈ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ನ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವೇನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ 210, 220 ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಈಸ್ ದ ಎನಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ನಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಫರ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟಿಟಿನ ಇದೇ ಥರ ನೇಚರ್ ಇರೋ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರೋದನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ some other partner in my firm might have done the audit of similar nature. So I can get help from that person in framing the audit strategy. And last but not the least is to ascertain the nature, time and extent of procedures. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಿದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಡೆಪ್ತ್.
ಸೊ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಫ್ರಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ while you are preparing an audit strategy or planning an audit strategy, basically this 5 points should be kept in mind, right? Okay, next, this point is with respect to third one, audit plan. So when you are preparing the audit plan, you should make sure that this 3 elements should be present. Okay, in case of audit strategy 5 things, and in case of planning an audit plan 3 things. First one, the nature, timing and extent of planned risk assessment procedures are determined under SA 315. So in SA 315 you will be discussing about what are the risk assessment procedures that should be implemented by looking into the nature of risk that has been seen in the firm. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು SA 315 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, the nature, timing and extent of planned further audit procedures at the assertion level as determined under SA 330. So according to SA 330, I even should plan that assertion level. Assertion level ಅಂದರೆ judgment level. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಸೊ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಏನು ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಸರ್ಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಅಸರ್ಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, and third one, other planned audit procedures that are required to be carried out so that the engagement complies with the standards on auditing. So just like your accounting, ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ನ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. So totally 3 things. First one is risk assessment procedures, second one is audit procedures at the assertion level, and third one is performance of the audit procedures in order to get complied with the standards on auditing. Okay, so totally 3 things. Next, here this is next one. The auditor shall update and change the overall audit strategy and the audit plan as necessary under the audit. That means ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನನ್ನು ನಾವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೇಸ್, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟ್, ನಾನು ಏನೇನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಓದಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನೇನು ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, later on that information is 100% perfect, there is no changes in that ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I need not to change these things. But if I go on performing my audit procedures, if there arises any significant changes ಅಂದಾಗ the nature of my work needs to get changed. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, last but not the least is, the auditor shall plan the nature, timing and extent of direction and supervision of the engagement, team members and the review of their work. And also ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೀಗ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, it is the responsibility of the audit staff to complete the work in the significant time given by the auditor. So the auditor cannot sit back and keep silent regarding the work done by the audit staff. He need to review it timely. Okay, so ಆವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ he will come to know that whatever the aspects he wanted to cover, whether it is covered or not ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಹಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಹಿ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಹಿ ಮೇ ಗೈಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್, ಇನ್ SA
ದಿಸ್ ಎಸ್ ಎ 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್. ರೈಟ್, ನೀವೇನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಲಿ, ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆರ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್, ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೋಪನ್ನು ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕವರ್. ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದೇನು, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ SA 220 ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಡಿಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ತಿರ್ಗಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಆಡಿಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು, ವೆದರ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ. ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ವಾ, ನೋ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿಡಿಸೆಸರ್ ಆಡಿಟರ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಡಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆಡಿಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಡಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ that entity has been audited by some other person previously and it has been transferred to you. So you are a new auditor of that firm. So ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಿಡಿಸೆಸರ್ ಆಡಿಟರ್, ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಸ್ ಟು ವೆದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆಡಿಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಂಟಿಟಿಯವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್, ಯಾವುದು SA 300. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕವರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಸಮ್ಮರಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟು, ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟು, ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ರೈಟ್, ಇದಾವಾಗಲೇ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್ 1 2 3 4 5 ಈಗ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡಿಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಆವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓವರಾಲ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಆಡಿಟರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಆಡಿಟರ್, ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೈ ಹಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ನಂಬರ್ 1, by preparing the audit strategy, the resources to deploy for the specific audit areas such as the use of the appropriately experienced team members for the high-risk areas or involvement of the experts in the complex matters. ಅಂದರೆ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ and who are well versed. Second one is some of the persons who are having mid-level experience, and third one the persons who have got into the audit field for the first time or they are in the initial stage of the audit team. So ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ವರ್ಕ್.
ಲೈಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನು, ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆನ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. And second one, the amount of resources to allocate to specific audit areas such as the number of team members assigned to observe the inventory count at material allocation, the extent of free of the other auditors work in case of group audit, or the audit budget in hours to allocate to the ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಡಿಟ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಡಿಟ್ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ helping me out by preparing the audit strategy. And third one, when these resources are to be deployed, such as whether at an interim audit stage or at key cut-off dates. Yes, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, when you are supposed to deploy. For example ನೋಡಿ, ಈಗ there is an firm or there is an company by name ABC Limited ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. I am the auditor of that company. So basically I am having an audit staff in my office of 5 to 6 members. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 60 ಆಡಿಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಫೈಲ್ಸು. ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು 30th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ಸಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಈಸ್ ಮೇ, ಹೌದಾ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ 3 months ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯಮ್ ಆಡಿಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇನ್ನೊಂದು 3 months ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು 1 yearದು ಡೇಟಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಬರ್ಡನ್. ನೀವು 100% ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಿಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, how such resources will be managed, directed and supervised, such as and when briefing, debriefing the meetings are expected to be held, how engagement matter and manager reviews are expected to take place, and whether to complete the engagement quality control reviews. It is just as simple as directing and supervising the work done by the audit staff by an auditor, and also the work done by the auditor will be reviewed by the EQR, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯ SI 220. ಏನೇ ಆಡಿಟರ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೈ ದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಲ್ ಬಿ possible by the preparation of audit strategy. Okay, so audit strategy preparation ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 5 elements ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ 4 advantages ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಈಗ what is to be done, whereas in case of audit planning, how it is to be done. Andre audit strategy is the beginning stage, whereas audit plan is the second stage. But this audit plan is an what you call it as extra, andre in detail process of audit strategy. Right? Okay, so ಇಲ್ಲಿ in detail process ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್
ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಪ್ಲಾನ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ. ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆನ್ effective audit, keywords, and in efficient and timely manner. So audit should be conducted in an effective manner and efficient manner, and it should be completed in time. We should not lag the time, and plan should be based on the knowledge of the client's business. Okay, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ utilize it, make use of that. That doesn't mean cut and copy paste ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. So we need to alter depending upon the nature of the business and client's ownership basis. Next, plan should be made among the things. ಏನೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Number 1, acquiring the knowledge of the client's accounting system, policies and internal controlling procedures. That is, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ they will be following, accounting policies ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ದ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೂ ಇರಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ then you need to plan very rigorously and in depth. Third one, determining and programming the nature, timing and extent of audit procedures to be performed. So ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೇಚರ್, ಟೈಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಇಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, your nature, timing and extent of audit procedures will be less, and so if second point is weak, this will be high. Okay, and next, coordinating the work to be performed by the others. Same, coordinating the work ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರೇ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫಿಂದ ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವರ್ಕ್ performed by the other auditor or work performed by the experts. So all those information you can collect it and utilize while framing an opinion on the financial statements in your audit report. But make sure before you can take help from all those persons, but framing the opinion you should be completely independent. So ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. You need to study in detail those things, recalculate the things, and if you are satisfied then only you report it on this. Otherwise alternative audit procedures na perform ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ while preparing an audit plan, these 4 elements should be followed. Okay, next, benefits of planning the audit of financial statements. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ there are certain advantages even by preparing audit plan. So what are the things? Number 1, helping the auditor to devote the appropriate attention to important areas of the audit. Okay, right, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕಳಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಲ್ಲೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನು? ಡಿವೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Second one, helping the auditor identify and resolve the potential problems on a timely basis. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ when the significant matters are solved soon, the insignificant matters does not take more amount of time and you can complete your audit in a better and efficient manner and faster manner. Third one, helping the auditor properly organize and manage the audit engagement so that it is performed in effective and efficient manner. So audit plan prepare ಮಾಡೋದು ನಾವೇನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. The audit plan should be prepared in order to make sure that the audit is conducted effectively in an efficient manner and also within time. So audit plan prepare ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ that objective will be covered. Fourth, assisting in the selection of engagement team members with appropriate level of capabilities and competence to respond to anticipated risk and proper assignment of work to them. So after preparing the audit plan,
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ where the resources should be deployed and how much resources should be deployed. ಅದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೇನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ their work should be directed and also supervised by the other members so that they are not moving out of the audit plan. They are within the audit plan and they are doing it effectively and efficiently and within time. Next, assisting wherever applicable in coordination of work done by the auditors of components and experts. Same ಇದನ್ನು ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವೀಗ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓದಿದ್ದೆ ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಡಿಟರ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ by planning an audit you will be able to get all these 6 advantages. Okay, right. Next, a simple thing, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓವರಾಲ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್, ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ different. They are interrelated. Both the things are interrelated, but audit strategy is the beginning stage and audit plan is the next stage and audit program in the last stage. ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಡಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್, ಏನೇನು ಕವರೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವಾಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸು ಮತ್ತು ಅಸರ್ಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಇದನ್ನು ಜನರಲಾಗಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೋಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಡ್ಸು ಅರೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್, ರೈಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆಡಿಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯುವರ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಈಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನರ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
If it is a company, you need to check the association of articles of association and memorandum of association and copy all the relevant items. That is, who is the authority having the major powers and who is the auditing committee, nomination committee, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಯಾವ ಸರ್ವೀಸು, ಯಾವ ಥರ ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜನರಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಮತ್ತು ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಜನರಲಾಗಿ ಇದು ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಯುವರ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇಳಿದಾಗ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಜನರಲಿ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ದ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನೇನು ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸು, CFS, FFS ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು obtaining the general understanding of the legal and regulatory framework applicable of the entity and how the entity is framing. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಎಂಟಿಟಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Third one, determination of the materiality. So I need to, before preparing the audit plan, so at the time of preparing the audit plan, I need to make sure that this this difference should be highlighted. That is, which one is material and which one is immaterial. Next, involvement of experts. At which stage or in which specific audit area I need to take the help of the ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಲೇಟರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್. ಇದು ತಿರ್ಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗಲಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಡಿಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಾನು ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್
ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನೇನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್, ಅಂದರೆ ನಾನಿನ್ನು ಆಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೇನು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓವರಾಲ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ದ ಆಡಿಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ರೈಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನೇನು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟಿಟಿ or at the end of the work you will be held responsible for audit strategy and plan. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂದರೆ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಸೆಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 to 4 years I have done my articles. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬಂದಿರೋರು, ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಮೀ ಬಿಫೋರ್ 3 to 4 years. ಆವಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ವರ್ಕನ್ನು ಬೇಗ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೆನಿ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೇಚರ್, ಟೈಮಿಂಗ್, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವ್ಯೂ ಬೈ ಮೀ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನನಗೆ ನಾನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಡು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡೆಪ್ತ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ 100% ನಾಲೆಡ್ಜು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Okay, there may be a chances of very less chances that certain transactions are outside their purview. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 90 to 95% ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ for audit strategy and audit plan, the auditor will be the sole responsible person. Okay, the blame he should receive it at the end of the day. Next, direction, supervision and review. Right, ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವರ್ಕನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇಂದ್ರ ಬೇಸೆ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಸಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ subordinates will be reviewed by the auditor or the senior most persons depending upon the work provided to them. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಅವರು ರಿಸ್ಕ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆರ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಓವರ್ಕಮ್ ದೋಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್.
ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಡಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಯಿತು, ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಏನು ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ, ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion on such statement. So audit strategy is the beginning one. Okay, ಆದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಈಗ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದಿರೋದು. ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. whereas in case of audit ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಬರ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಆಡಿಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ 1 ಇದು ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದೇ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿಟ್ which you have completed is of similar nature, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ 100% ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಯುನೀಕ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜನರಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎನ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್. ಎಸ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆವಾಗಲೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ we should be capable of adapting to that situational changes and act in an instant manner. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ಸೊ ಹೊಸ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್, ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಆಡಿಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ in a better manner, keeping your mind in an open basis and also in an instant manner. Next, periodic review of the program. Okay, so ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಟೈಮ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಇಲ್ದಿರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಅಸಟೈನ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಅಥವಾ ಇಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಕವರೇಜು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪೀರಿಯೋಡಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕಿರಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್. ನೀವು ಟೈಮ್ ವಿತಿನ್ ದ ಟೈಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರೀಸನಬಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ದ ನೆಸರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಿಲ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ದ ಬಿಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸು ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಲು, ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ವೇ, ಅಪ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ effect the best procedure which will give you verification, which will perform the respective activity in a better manner and efficient manner. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎರರ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಎರರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನಬಲ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಥವಾ GSTಲೂ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಸಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 5%, 12%, 18, 28 ಅದೆಷ್ಟಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅಕಸ್ಮಾತು ಈಗ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಥರ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆರ್ ಜಡ್ಜ್ ವೆದರ್ ದೋಸ್ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಏನದು, ನೀವೇನೇ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲೂ
ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸಲ್ಲೂ ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಬೈ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮುಖಾಂತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟು, ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸು, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇಶ್ಯೂ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಅಕ್ನಾಲಾಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಆ ಕಡೆ ಅವರು ಅಕ್ನಾಲಾಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೈ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಷ್ಟು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇಂಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್, ಅದು ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಿಗ್ 4 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಆಡಿಟರ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ರಾಡ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಡಿಟರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಐಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎರರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿಗ್ 4. ಸೊ ಬಿಗ್ 4 ಕಂಪನೀಸ್ ಫರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರಿಮ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜನರಲಾಗಿ ನೀವು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಹೆಡೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 8 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು 7 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಮೈನ್. ಅಂದರೆ 8 ವರ್ಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟವರು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, there are cases where we have seen that the books of accounts and working papers have been held from past 10 to 15 years ಇಂದ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಉತ್ತಮ. ಸೊ ದಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಡಿಟೇರಿಯಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅವರೊಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಯಾವ ಫರ್ಮಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಡಿಟರ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದೆಮ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಯಾವತ್ತೂ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಥವಾ ಟೈಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1, ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಡಿಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಡಿಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್.
ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಿಸ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವೋ ನೋಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 2018-19 ಆಡಿಟ್ ಆವಾಗಲೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಡಿಟ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಡಿಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಡಿಟ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಟಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಹೌದಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮೊದಲನೇದು, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಡಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್. ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮೈನರ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಡಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಾಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಡಿಟ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿ, ವಿತೌಟ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನೆಸರಿ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಹೌದಾ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಯು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5 to 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ನೀವು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್, 100% ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮರೆಯೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ 10 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ 6 ಪಾಯಿಂಟು ನಾನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟು, 4 ಪಾಯಿಂಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಮರ್ತುಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಡೇಂಜರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಮರೆತ್ರೂ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, the assistants, by putting their signature on the program, accept the responsibilities of the work performed by them individually, and if necessary the work done may be traced back to the assistant. ಇದು ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು, ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶೀಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕವರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎಫ್, the principal can control the progress of the various audits in audit by the examination of the audit program initiated by the assistants deputed to the jobs for the completed work. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೇಟಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಬದಲು ನನಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಯಸ್, ಹೌದು, ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಫರ್ಮನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಮುಂದೆ ಬರೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾರಾದರೂ ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಪರ್ಸನ್ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, he can just take out the set of audit files and audit program written by him and he can show it to them. ನೋಡಿ, ನೀನು ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೂಲ್. ನಾನು ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್. I have compulsorily followed all the compliances rules and regulations and completed my work in detail. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ರೈಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೇರಿ ಇನ್ನೇ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, the program often tends to become rigid and inflexible following set grooves. The business may change in its operation of conduct. The old program may still be carried on. Of course, yes, ಇದು ತುಂಬ ಕಡೆ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಫೈಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ that respective person will study all those details and he will get into the audit field. But problem ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, as compared to the last year, this year the mode of conduct of business and the nature of business has been completely changed. ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಆಡಿಟರ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಡ್ರೆಡ್ಫುಲ್ ಡೇಂಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಡಿಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಆಡಿಟರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೇಪಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೇಟ್ರ್ ಆನ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಪೀಸನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಸರ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಜನರಲಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ is a hard and fast audit program may kill the initiative of efficient and enterprising assistance. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ಗೂ ಆಡಿಟನ್ನು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ when we are performing the audit in a faster manner, there may be chances that ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಲೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಆಡಿಟರು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಆಡಿಟರು, ನೀವು ನನಗೆ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರ್ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟು. ಬಟ್ ನೀವು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್, ನಿಮಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೊಸ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಯು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್
ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನಾವೇನು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಇನೋವೇಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ದ ಇನೋವೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್, ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದು ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆದರ್ ದ ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಆರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಇವ್ರು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ SI 220 ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೈಡ್. ಮೊದಲನೇದೇನು, ದ ಆಡಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಫಾಲೋ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್, ದ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನೀವೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ. ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಡಿಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನು ರೀಸನಬಲ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so quality control should be always kept in mind while performing the audit by an auditor, auditing staff, or also work performed by other auditors or experts. Okay, so this will be the end of second chapter, and in third chapter ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು 2 ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್.